शुभ संध्या। जय श्री जगन्नाथ। आम संस्कृति सबुबले सहनशीलता शिखाए, दया क्षमा करुणा गुण को सबुबले आगरे रखी निजर कर्तव्य कर्म संपादन करिवार प्रेरणा दिए। आम संस्कृति रे साधारणतः गो ब्राह्मण एवं अतिथिंकर स्थान भिन्न। साधारणतः जेतेबेले कौनसी ब्राह्मण देव आम घर को कौनसी विवाह अन्य कौनसी पूजा उत्सव अनुष्ठान रे आसंती, सान बेलू आमको शिखा जाए जे ताको प्रणाम करवा, तांकर आतिथ्य सत्कार करवा, जेमिति से खुशी है आम घर जीवे। तो एमिति परंपरा समस्त घरे प्रायतः देखा मिले। समस्ते ब्राह्मण मान संतुष्ट करी घर विदाय नेबा पर्यंत तांकर चर्चा करुथांती। आम संस्कृति रे ब्राह्मण मानंकु ईश्वरंकर द्वितीय रूप कहले अत्युक्ति हेब नाही। कहा जाए जे ईश्वरंकर प्रतिनिधि हिसाब रे से साधारण लोकंकर प्रार्थना को ईश्वरंक निकट रे पहुंचाती बा माध्यम सजती। वास्तव में कहबाकू गले ब्राह्मण माने गुरु साजी, मार्गदर्शक साजी रास्ता देखाती, समस्त को से मोक्ष पथर यात्री सजाती। कहिबार तात्पर्य जे प्रकृत ब्राह्मण किए, जी प्रकृत भगवत ज्ञान को जानी थाए, से ही प्रकृत ब्राह्मण। परीक्षित एवं तांको गुरुंकर कथोपकथन रे जेतेबेले गर्गमुनि एवं वसुदेवंकर कथोपकथन रे वसुदेवंक घर को जेतेबेले गर्गमुनि आसीचंती, सेतेबेले वसुदेव तांको ब्राह्मण देव बोली संबोधन करिसंती। काहेकि ना से ज्योतिष शास्त्र रे पारंगम थिले एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण थिले, जे कि भगवत ज्ञान संपर्क रे जानिथिले बा भगवत ज्ञान तांकर रहिथिला। तेणु से तांको ब्राह्मण देव बोली संबोधन करिसंती एवं आतिथ्य प्रदान करछंती। जेतेबेले श्रीकृष्णंकर नामकरण संस्कार चलीथिला सेही समयर घटना ये। तेणु सेठी से कहते जे प्रकृत ब्राह्मण किए। जेतेबेले गर्गमुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण देव बोली संबोधन करा जाइछि एवं से कहते प्रकृत ब्राह्मण देव किए। प्रकृत ब्राह्मण सी जी भगवत विज्ञान रे प्रवीण, जी ब्रह्म संपर्क रे जहार धारणा रही, प्रकृत ऐश्वर्य सत्ता को जे उपलब्ध करि पारिछि, से ही प्रकृत ब्राह्मण। आउ ब्राह्मण जोगसूत्र रक्षा करती ईश्वर एवं साधारण लोकों मध्य रे। किंतु कहिबार तात्पर्य जे आम संस्कृति रे ब्राह्मण साधु सन्थ मुनि ऋषि माने जेतेबेले कौनसी गृहस्थंक घर को दया परवश ही आसंती, आमे ताको सौभाग्य मने करू, तांकर आतिथ्य सत्कार करू। किंतु कालक्रमे यही परंपरा लुप्त प्राय हेलानी। ब्राह्मण संप्रदाय किंबा कौनसी साधु सन्थ जेतेबेले कहा घर को आसुचंती, समस्ते से आग भली व्यवहार आउ करूनाहांती। कि जेतेबेले से कौनसी कर्मकर्माणी सबू आयोजन करा जाउछि, सेही परि भावरे निष्ठा मध्य देखिबा पाई मिलु नाही। तेणु उभयंकर पतनर कारण समयक्रमे उभय साजी सारिले। जेमिति कि ब्राह्मण माने वर्तमान निजर कर्तव्य अवहेला कलेनि एवं जार फलस्वरूप समाज को श्रृंखलित करबा पाई जार कर्तव्य रहिबा कथा, सेमाने जेतेबेले विशृंखलित हेउछंती, सेतेबेले साधारण लोकों को श्रृंखला ज्ञान पढ़ेब किए। आम संस्कृत साहित्य प्रति लोकंकर आग्रह आग भली रहु नाही, जहाँ वर्तमान समय रे एक विराट समस्या कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु कहिबार तात्पर्य जे आमर जे माने भी अछंती पुरोहित, सेमानंकु अनुरोध जे माने भी भूल रास्ता रे जाउछंती, आपण माने मार्गदर्शन कराउथांतु एवं साधारण लोक मानंकु केवल एतिकी कहिबी जे बेले बेले आमर पुराना संस्कृति परंपरा ही जीवनर श्रृंखला एवं नैतिकता को बढ़े
ଏଇ ବଂଶଗତ ଭାବରେ ନୈତିକତାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ବଂଶଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା କିଛି ପରମ୍ପରା ପରପିଢ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାର୍ଜିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ଅଣଦେଖା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ମାର୍ଜିତ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସହିତ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ୁଥିବ, ଆୟୁଷ ସରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ନୈତିକତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେତେ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥିବ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇସାରିଥିବେ। ସମୟ ସହିତ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଏତେ ଆଗକୁ ସାରିଥିବା ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା ବ୍ରତ ସମୟ ସହିତ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଅନାଥାଶ୍ରମର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କରି ଆମ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବା ଜରୁରୀ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ରହିଛି, ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି କାହାକୁ ଏହି ଘଟଣା ବା ଯାହା ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ଆଶା କରୁଛି କାହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ଦେଇନଥିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣାକୁ କହିଲି କାହିଁକିନା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ଉପାସନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବ ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସେମାନେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଉଛି, ନା କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ନା ସଂସ୍କୃତି, ନା ପୁରାଣ, ନା ଉପନିଷଦ, ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସିଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ବଦଳରେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କବିତା ଲେଖା ହେଉଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖା ହେଉଛି, ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଖାରେ କେବଳ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ପ୍ରତାରଣା, ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ? କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ସମାଜ ଆମର, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବୁ, ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବୁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଭଲ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଗାଁ, ଗାଁରୁ ସମାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସମ୍ଭବପର। ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ରହୁ, ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ବର୍ଷ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ। ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭେଦ ରହୁ, ମନାନ୍ତର ହେଉ, ମତାନ୍ତର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଂସାରେ ରୂପ ନ ହୋଇଯାଉ, ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭାତୃଭାବ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଆମର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାଉ, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେସବୁ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଆଗରେ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିବେ, ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଭାବି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଥାଏ, ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ, ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ମନର କଥା। ଜୟ ଶିବ ଶକ୍ତି।